Okay, so today we will begin with Alam's own house, the text, and in the last few classes we have discussed so many things regarding partition, the two phases of partition or the two phases of the post-partition era from 1947 to 1970 and post 1970, and we had discussed about the textural difference between these two phases, the way they should be received. We have also talked about memory, post memory, and this kind of things. We have also talked about property exchange. We have also talked about Hindu Muslim relationship before 1970s and after 1970s, keeping in mind the partition of Bengal. So all these things have been discussed earlier. And today, with keeping all these things in mind, we will begin our reading of the text, Alam's own house. So let me present the screen, and after that, let me uh, share with you the text. So I think you can see the text. Can you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is Alam's own house, and I think in the very first class I had given you a brief introduction about Dibyendu Palit and some of his work. So Dibyendu Palit was he was essentially writing in Bengali. Obviously, this is a translated story, and Palit being himself, uh, his family being the victim of partition, therefore he knew what partition was. So let us start reading the story, keeping in mind that it is uh, speaking about partition from the perspective when it is after Bangladesh has been created. That is, now partition has to be considered from the point of view that we discussed in the last class, the point of view which is more secular and uh, rather which is post 1970s point of view. Okay, so let us read. As the Bangladesh Biman aircraft left the skies of Dhaka and took off for Kolkata, the thoughts rushed back again. These were the thoughts of Alam, and Alam was obviously coming from Dhaka to Kolkata. Like everything else, there is also a time frame for returning. So, look at this. And once that point is passed, there is a feeling that it's not going to happen anymore. This has two things. I had said that partition, everything related to it has or needs to be considered from two points of view. The implications which is very much personal, and also the implication which is a part of our understanding of the class, understanding of the group, not an individual, but understanding of the society. So, while the two countries were divided, uh, if you read Profullo Rai's short stories, you will find it much more. But there are so many stories you can find that. You know that these people who exchanged the property in most cases, the poor, they had nothing to exchange, so therefore they had left without anything, and they knew that they had to begin from the very beginning. But those who had properties, you know, in so many cases, they had thought that once partition possibly is not a permanent thing, and once the situation it becomes better, they will return to their ancestral homes.
You know, that never happened. People, it is said that Bengali people were reluctant regarding speaking on partition, and that's why there is a scarcity of partition literature written in between 1947 and 65. এই সময় partition নিয়ে খুব বেশি কিছু লেখা হয়নি। বলা হচ্ছে যে বাঙালিরা ভেবেছিল যে এটা কোনো পার্মানেন্ট historical incident নয়, it has to be given time, and therefore people, after once everything is stable and stabilized, people will be able to return to their homeland. But never happened. That never happened, you know. The creation of the two countries were very much permanent. The wound was very much permanent, and it could not be treated. Maybe it could be mended, but it could not be treated. And therefore, you know, it took them 20 to 25 years to realize that the return is not going to take place. And therefore, they started writing about partition as a permanent memory, okay, a permanent part of culture. But before that, they didn't write much because they thought that it was a phase in history, and therefore, practically, they were taking time to gauge it properly. Whether they were still in an undecided manner that how to read this event as a permanent wound or as a phase in the history. But after 20 and 25 years, with continuously the uh, political as well as bureaucratic things continuously developing and becoming more and more complex, the two countries continuously, or rather three countries after 1970, continuously developing their own features, developing as their own. Ultimately, these foreshadowed that the return was never going to happen. So, when the rich people who exchange property, uh, they thought that they could return. That's why they didn't sell the property, you know. They just exchanged. The property was exchanged. The same thing happened between Alam's father and Raka's father. Raka's father, a Hindu from Bangladesh, came to Calcutta, and Alam's father, a Muslim from Kolkata, went to Dhaka. And they didn't sell the property to each other, they just exchanged. And you know, it took almost 25 to 30 years for both Bangladesh and Indian government to decide that these exchanges were permanent and people are not going to return because they have now got citizenships, the citizenship issues, complex issues which occurred, and therefore these properties will be treated to be owned by these people, you know. So, as a result of that, what happened? Everything practically indicated that returning was not much possible. On the other hand, if you just do not take it from the perspective of the class, you take it as the very personal perspective, it may indicate something in the relationship between Raka and Alam, and where Raka indicates that returning is not possible. Or rather, as if আমরা যেমন মাঝে মধ্যেই বলে a long distance relationship is like a myth, and it is in most of the cases very fragile. So things like this continue to happen, and you know, uh, this may be also the implication, okay, that there's a limit. After that, you think that you cannot return, return to a relationship rather. এটা গল্পটা পড়তে পড়তে আরো বুঝতে পারবে। And that এইটুকু বলার পর, like everything else, there is also a time frame from returning, and once the point is passed, there is a feeling that it's not going to happen anymore. তো এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে এই গল্পটা যখন আমরা পড়বো না, প্রত্যেকটা কথাকে আমরা একটা ম্যাক্রো, একটা মাইক্রো, দুটো ইমপ্লিকেশনে ভাববো। মাইক্রো মিনস
how these comments affect the characters directly related in the society. And macro মানে হচ্ছে in a large sense that how these comments are also indicative of the time, of the texture of partition. So দুটো জায়গা থেকে দেখলেই this quotation have implications. Like everything else, there also a time frame for returning. এটা যেমন partition কে বোঝায় that once the point is crossed, there is a feeling the people were frustrated that the return could never happen. So were these two people frustrated. Raka had written in her last letter, "That does not mean that my wait for you has made me tired and that I feel depressed. It only means that there is no point in threatening a visit in every letter." ওকে, সো মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে এই রাকা অ্যান্ড আলম দুজনের রিলেশনশিপটাও একটা লং ডিস্টেন্স, দুটো দেশ, there is a border in between them. ওই সিনেমাটা মনে আছে, রিফিউজি বলে একটা সিনেমা ছিল, এখানে একটা গান ছিল, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके. But you know, we are human beings, so therefore borders are made for us, and some often the borders between two countries, they become unfathomable, uh, not because of the bureaucracy or because of the labor that it needs, but because of our prejudices, because of our blocked emotions, because of our, I'd say, jeopardized emotions and sentiments, okay, and feelings, obviously. So, uh, এখানে বারবার বলছে যে that does not mean that my wait for you has made me tired. Okay, আমি কথাটা বলেছি মানে এই নয়, we often say that আমি এটা বলছি মানে আমি রাগ করেছি, এরকম ব্যাপার নয়। ঠিক ওরকম ইন্ডিকেট করছে যে দেখো একটা টাইম পরে আর ফেরা যায় না। ওই যে সেই চন্দ্রবিন্দুর একটা গান আছে, I would advise every one of you to listen the song, ফিরবো বললে ফেরা যায় না। Okay, so you can listen to that song. হ্যাঁ, লাইক ওখানে ওই 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 কথাটাই আছে, এটা চন্দ্রবিন্দু, সরি, মহিনের ঘোড়াগুলির গান, ফিরবো বললে ফেরা যায় নাকি, মানে কি, তারপরে ওই দেশকাল সীমানার একটা রেফারেন্স আছে ওখানেও। So you can listen to the song, these anecdotes often, আমি যেটা আগের দিন বলছিলাম যে লিটারেচার পড়া মানে খালি টেক্সট পড়া নয়, অন্য অনেক কিছু দিয়ে লিটারেচারকে পড়া যায়। সো you can see this, যে বলছে যে this doesn't mean that my wait for you has made me tired হয়নি, or that I feel depressed, but মনের দিক থেকেও নয়। But তার মানে এই নয় যে তুমি প্রত্যেক চিঠিতে বলবে আমি আসছি, and it is now become like a threatening, যে তুমি প্রত্যেক চিঠিতে বলবে আমি আসছি, কিন্তু তুমি আসছো তো কি হয়েছে, মানে তুমি আসছো বললেই এই সম্পর্কটাকে মেনে নিতে হবে? হাউ ক্যান ইট বি? তুমি আসছো যাতে সম্পর্ক মেনে নিতে হবে, বা তোমার আশাটা এখন আমার কাছে একটা ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে, যে কবে আসবে ভাই। আর তুমি আসবো, বারবার আসছো না, আবার নেক্সট চিঠিতে বলছে হ্যাঁ আমি আসছি, এবারও ওয়েট করছি, আসছো না, অলমোস্ট ইউর কামিং হ্যাজ বিকাম লাইক এ থ্রেট, and these and many many words after such a long time, he could not uh, recall everything word by word. তার মানে লাস্ট লেটারে এটা লিখেছে, এবং চিঠিটা লেখার পরে অনেক টাইম চলে গেছে, আলমেরও আর কলকাতা যাওয়া হয়নি, রাকাও আর চিঠি লেখেনি। Alam felt Raka had picked up the language of Kolkata quite well. So Raka was a Hindu family, or rather, I would not say a girl. Raka was a girl from Bangladesh, and Raka has, due to property exchange, Raka has come to Kolkata. At Alam's house, they're leaving. Raka's family leaving, and uh, you know, Alam, because he was in Kolkata, he understood the dialectical difference between the people of Dhaka and the people of Kolkata. কারণ ও একটা সময় কলকাতায় ছিল,
দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে, কলেজও করেছে ওখানে। অ্যান্ড সেখান থেকে ও যখন ঢাকায় এসছে, অবভিয়াসলি ওই নতুন ডায়ালেক্টটা ফেস করেছে। অ্যান্ড ও জানতো যে এই ডায়ালেক্টই রাকা কথা বলে। অ্যান্ড কলকাতার ডায়ালেক্টটা এতদিন থেকেও জানতো, বাট রাকার চিঠিতে আস্তে আস্তে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আসছে, বোঝা যাচ্ছে যে রাকা হ্যাজ পিকড আপ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কলকাতা কোয়াইট ওয়েল। মানে কোথাও গিয়ে যেন যেখানে গেছে, ওই পার্টিশনের সঙ্গে তো শিকড়ের একটা ব্যাপার থাকে বাবা, রুট। রুট। আর যখন একটা ট্রিকে আপরুটেড করে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সব থেকে বড় যে রিস্কটা থাকে সেটা হচ্ছে নতুন জায়গায় গাছটা শিকড় গাঁড়তে পারবে কিনা, গাছটা শিকড় পাবে কিনা। While the tree is uprooted to a new place, whether it would be able to stand firm on its root. And according to Alam, Raka was already showing the changes according to her new circumstances. According to the situation, she knew how to play around with it. That means she knew how to adjust. He had not, however, understood her words. Certain lands are meant for certain routes only. কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও একটা জায়গায় খটকা লাগছে আলামে। কি করুন আন্ডারস্ট্যান্ড এর আকা এই কথাটা দিয়ে কি মিন করতে চেয়েছে? That certain lands are meant for certain routes only. You know, কোথাও একটা গিয়ে যেটা আমার মনে হয়, একটা একটা জিনিস যেটা আমার আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে কোথাও গিয়ে কোনো একটা অ্যালিয়েন ল্যান্ডে কাউকে বসিয়ে দিলে হয়তো রুটটা গেড়ে যায়, হয়তো গাছটা বেঁচে গেল, but it lost its liveliness. You know? It is living, but it is not living as lively as it used to be earlier. So, at her new environment in Kolkata, maybe Raka was adjusting, but somehow she also missed her root, which was in Dhaka. Okay, she also missed her root. On the other hand, it had another implication. It can be implied in both ways that before uh, or if you either she was finding Kolkata to be a better place than Dhaka, or she was finding that Kolkata was for her not the same uh, at home place like Dhaka. এই দুটো যে কোনো একটা হতে পারে। Okay. তারপরে কি বলছে? He had wanted his hesitation to turn into fear of suspicion. So he had read those lines again and again. But এই জায়গাটা থেকেই আলমের একটা মনে হয়েছে, because men are often possessive in kind of amorous relationships, ভালোবাসার রিলেশনশিপে men are often very possessive. ছেলেরা একটু possessive হতে চায়। So this can well মেয়েরা যারা এখানে আছে, few people can understand this. তো যাই হোক, এই জায়গাটা থেকে বললে যে আলম প্রথমে চায়নি যে এটা থেকে ওর কোনো সাসপিশনে যাক যে রাকা ওর সঙ্গে কোনো রকম ভাবে রিলেশনশিপটা ভেঙে দিতে চাইছে, রাকা ওয়ান্ট a separation or a kind of breakup. But still, you know, he had read those lines again and again. তাই বারবার করে চিঠির ওই লাইনটা পড়েছে, কিন্তু মানেটা ঠিক ওর কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না যে কি বলতে চাইছে। ওকে, আমিও এখন ক্লিয়ার করে বলবো না, আমরা গল্প যত পড়বো তত বলবো। আমি এর আগে একটা ক্লাসে বলেছিলাম মডার্ন শর্ট স্টোরিজে কিন্তু কোনো কনক্লুশনে পৌঁছানো যায় না। দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে টু রিড দ্য স্টোরিজ অফ আওয়ার টাইমস। রাদার the questions which are to be raised, that is important. যে একটা গল্প পড়ে কোন কোয়েশ্চেনটা, the most important things are the questions.
The answer is always there. Answer সবসময় আছে, গল্পটার মধ্যেই আনসার গুলো আছে, but it is important to raise the right questions to judge the story properly. It is not important to reach to a conclusion. Rather, it is much more important to raise the right question. So এই জায়গাটা থেকে এইটুকু গল্পটার পরে এক্ষুনি কোনো কনক্লুশনে আমরা যেতে রাজি নই যে whether Raka wants a breakup or not, or why she is behaving like that. আহ, আমরা ওকে আহ, মানে কি বলবো, ওই ইনফিডেল বা স্লাটি বা এইরকম কোনো জায়গায় এক্ষুনি নিয়ে যেতে চাইছি না, ঠিক আছে? বা অলরেডি বাট ইট ইজ শি হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ব্রেকআপ অফ দিস টু পিপল, সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছি না। সেটা আমরা গল্প পড়তে পড়তে বুঝবো যে হোয়াট ইজ দ্য রিজন দ্যাট দিস টাইপ অফ থিংস ওয়ার রিটেন বাই রাকা। Raka was a woman, and she would somehow manage to withhold some secrets somewhere. ইভেন এখনকার শর্ট স্টোরিজে আমি বলবো একটা মাত্র লেয়ার ধরে, একটা মাত্র মোটো ধরে পড়াই উচিত নয়। ইউ ক্যান নট এক্সপেক্ট দ্যাট দ্য স্টোরি উইল রান ইন ওয়ান ফার্ম ওয়ে। Practically several branches can meet in the story on its way, and even the main branch gets lost in due course, and it is no more important. So the branches, the questions are more important. So that's why just do not get prejudiced while reading a story. যে আমি তো এইভাবে ভেবেছিলাম, গল্পটার এইরকম এন্ডিং হলো না, তার মানে আইদার ক্যারেক্টার গুলো ভালো আমার এক্সপেকটেশনের থেকে, অর আমার এক্সপেকটেশনের থেকে ক্যারেক্টার গুলো খারাপ। Do not judge a story like that. A story has its own organic life. একটা স্টোরির নিজের একটা লাইফ আছে, স্টোরি নিজের মতো নিজে এগোয়। The words they make, words come, thought pushes another thought, word pushes another word. So therefore আমরা কিন্তু একটা সেন্টেন্স এবং তারপরে কি সেন্টেন্স আসছে সেইভাবে আস্তে আস্তে স্টোরিটাকে পড়বো, আগে থেকে কোনো ধারণা করে নেব না। বারবার বলছি, দ্যাটস হাউ উই রিড মডার্ন টেক্সট। ওকে, টেক্সট পড়াটা শেখো, যেটা আমি বারবার তোমাদের বলেছি যে আমি এখন থেকে যে ক্লাসগুলো নেব তাতে টেক্সট পড়া শেখাবো। আগে থেকে প্রেজুডিসড হয়ে গোটা গল্পটা দুমদুম করে পড়ে ফেলে আমরা কোনো রকম ইয়েতে যাব না। আমরা আগেই গল্পের কনক্লুশন নিয়ে ভাববো না, আমরা একটা একটা করে লাইন এগিয়ে দেখবো যে আদৌ গল্পটা ঠিক কনক্লুশনে, মানে ঠিক ভুল নয়, গল্পটা কিভাবে কনক্লুশনে যাচ্ছে এবং যেতে যেতে কোন কোন প্রশ্নগুলো করে দিচ্ছে। ওকে, সো Raka was a woman, and she would somehow manage to withhold some secret somewhere. He had reason. So, obviously, Raka was a complex woman, according to Alam, and it was relatively easy to achieve freedom, but it was not easy to wipe out prejudices. বলছে যে it was relatively easy to achieve freedom, but it was not so easy to wipe out prejudices. It had something to do with understanding, and if Alam failed to understand it, Raka had no responsibility of explaining either. তো এই জায়গাটা একটুখানি ভাবতে হবে। ইট ওয়াজ রিলেটিভলি ইজি টু অ্যাচিভ ফ্রিডম। কোনো একটা রিলেশনশিপে, অফেন ওয়েন উই আর ইন আ রিলেশনশিপ, 5 দিন 7 দিন পরেই আমার মনে হয় যে আমার ফ্রিডমটাকে কোথাও গিয়ে রিলেশনশিপটা কাটল করছে। আমি যেমনভাবে চলতে চাই চলতে পারছি না। আই এম বিং কন্ট্রোলড বাই দ্য আদার পার্সন। So according to Alam, achieving the freedom was easy. বাট ইট ইজ নট ইজি আইদার। তুমি বেরিয়ে চলে এসো রিলেশনশিপ থেকে, সেটা সোজা, কিন্তু কোনো একটা রিলেশনশিপে যদি একবার ভুল বোঝাবুঝি হয় সেটাকে কাটিয়ে দেওয়া খুব মুশকিল। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছে। আমাদের রিলেশনশিপে যখনই কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়, উই ডু নট প্র্যাকটিক্যালি ট্রাই টু স্পিক উইথ ইচ আদার and remove the misunderstanding that is corrupting the relationship. Rather, what we do, we take the easiest step, that when we cannot cope up with the situation, we do not want to know the situation of the other person concerned, and just we cut the relationship. We want to derive freedom out of it, and therefore we just pass on, we just move on,
And according to Alam, or according to the narrator, it was relatively easy to achieve freedom. এই ফ্রিডমটা পাওয়া খুব সোজা, কিন্তু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং দূর করা অত সোজা নয়। সেই জন্য প্রেজুডিসেস মানে কি? ভুল ধারণা। ওকে, ইট হ্যাজ সামথিং টু ডু উইথ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং, and obviously ভুল ধারণাটা কোথা থেকে আসে? মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে আসে। And if Alam failed to understand it, Raka had no responsibility of explaining either. And এই জায়গাটাতেই প্রবলেম। আলম যদি বুঝতে না পারে, রাকারও কোনো চেষ্টা নেই যে সেটাকে বুঝিয়ে দেওয়া। ঠিক? Because these two person are obviously, uh, somehow they have egos. Why I should bother to explain? And আরেকজন ভাবে why she should not explain. So this type of things, and they will never sit in front of each other and say, okay, you explain and I will listen. No, never. So in reply he had written, এই চিঠিটার একটা রিপ্লাইও আলম দিয়েছিল, এবং সেখানে কি লিখেছিল? A rise in temper also raises the level of enigma. If that's the reason, it's fine. If not, I have failed to understand quite a few things from your letter. What do you mean by certain lands and certain rules? If I understand it the way you mean it, then don't forget that I was born in Kolkata, in the very house to which this letter is being addressed. So, এই জায়গাটা একটু ভাবা দরকার, যে রাখা কথাটা বলছে যে সার্টেন রুট আর মেন্ট ফর সার্টেন ল্যান্ড, সো দেয়ারফর এটা দুটো মানে হতে পারে। আমি আগেও বলেছি, আইদার ও নতুন ল্যান্ডের রুট খুঁজে পাচ্ছে না, বা ও বুঝতে পারছে যে কালচারালি এই ল্যান্ডটাই আমার, অন্য ল্যান্ডটা আমার ছিল না। এর মধ্যে যে কোনো একটা হতে পারে এটার মানে। তো এটা থেকে আলম কি বলছে সেটা একটু দেখে নাও। বলছে যে I have failed to understand quite a few things from your letter. এখানে প্রথম একটা কথা বলছে, a rise in temper also raises the level of enigma. টেম্পার মানে মেজাজ। মেজাজ যদি গরম হয়ে যায়, টেম্পারামেন্ট, মাথা গরম হয়ে যাওয়া যেটাকে আমরা বলি, সেটা কি করে? অলসো রেইজেস দ্য লেভেল অফ এনিগমা। এনিগমা মানে কি জানিস তো? হেয়ালি। হেয়ালি মানে আ কাইন্ড অফ রিডলের মতো ব্যাপার স্যাপার, মানে এই জিনিসটা একটু বাড়ায়, ধাঁধা টাইপের জিনিসটা বাড়ায়, একটু কমপ্লেক্সিটিটা বাড়িয়ে দেয় সিচুয়েশনে। তো সেটা থেকে বলছে, অ্যান্ড ইফ দ্যাটস দ্য রিজন, ইটস ফাইন। বলছে যে তোমার টেম্পারামেন্ট বেশি, তাই তুমি হেয়ালি করছো, তাহলে ঠিক আছে, তুমি করতেই পারো, তোমার রাগ হয়েছে তার থেকে তুমি করতেই পারো। ইফ নট, যদি সেটা না হয়, আই হ্যাভ ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোয়াইট এ ফিউ থিংস ফ্রম ইউর লেটার, তাহলে তোমার চিঠির সত্যি কথাই কিছু কিছু জায়গা আমি বুঝতে পারিনি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সার্টেন ল্যান্ডস অ্যান্ড সার্টেন রুটস? তুমি সার্টেন ল্যান্ড, সার্টেন রুট বলতে কি বোঝাতে চাইছো? যে কিছু কিছু জায়গার কিছু কিছু রুট থাকে, তাহলে তোমার বুঝতে হবে যে আমিও সেম এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এখানে বসে আছি। তুমি যদি ঢাকাকে রুট মনে করো আর বলো কলকাতায় তোমার স্যুট করতে পারছো না, তাহলে সেম জিনিস আমিও বলবো যে আমারও তো রুট কলকাতা, ঢাকা নয়, আমি এখন ঢাকায় এসেছি। অন দি আদার হ্যান্ড, তুমি যদি ভাবো কলকাতাতেই তুমি স্যুট করে গেছো, ঢাকাতে এখন আসাটা তোমার আর পোষাবে না, যদি আমি তোমাকে বিয়ে করে এখানে নিয়ে আসি, তাহলে তোমার সেটা পোষাবে না। তাহলেও আমি তোমাকে একই কথা বলবো যে আমিও তো একইভাবে অ্যাডজাস্ট করছি। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেছি, গিয়ে আবার আরেক জায়গায় চলে এসেছি। তো এই জায়গাটা তোমারও মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যে বাড়িতে বসে আছো, একসময় সেটা আমার বাড়ি ছিল, এবং এই চিঠিটা কিন্তু সেই বাড়িতেই আছে। তার মানে সেখানে আমি নেই, আমি অন্য জায়গায় আছি। তাহলে uprootmentটা খালি তোমার সঙ্গে হয়নি, the same uprootment have been done with me, and I am coping up with this. Then it is not a difficult issue that you also should cope up with the situation and evolve yourself accordingly. um, rather put your route accordingly. রুট নেই বললেই হলো না, রুটটাকে তৈরি করে নিতে হবে। কারণ তুমি যেমন আপরুটমেন্ট হয়েছে তোমার, সেম ফ্রম ঢাকা টু কলকাতা, ওই একই কলকাতা থেকে আমি এখানে এসেছি। সো দেয়ার ফোর তুমি আস্তে আস্তে কলকাতায় মানিয়ে নিচ্ছ, নিয়ে তুমি বলছো যে সেটাই তোমার রুট, তাহলেও যেমন আমি বলবো যে কলকাতাতে আজকে তো আমিও এখানে এতদিন ধরে এসেছি, তার মানে সেই রুটটা আমাদের মধ্যে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয়। আর তুমি যদি বলো যে না, নতুন জায়গায় গিয়ে মানিয়ে নিতে পারছি না, তাহলে আমি তোমাকে বলবো আমিও তো নতুন জায়গায় এসেছি, তাহলে প্রবলেমটা হচ্ছে না। জিনিসটা বুঝতে পারলি? হ্যালো?
Yes, sir. হুম, দুটো দুটো Yes, দিক sir. থেকে দুটো দিক থেকেই যদি দেখিস, যুক্তিটা কিন্তু আলমের কাছে এটা যে আগে আমি কলকাতায় থাকতাম, আমি এখন ঢাকায় আছি, তাহলে তুমি এখন কলকাতায় আছো, কলকাতার কালচারে তুমি আস্তে আস্তে মানিয়ে নিচ্ছ, দেন তুমি যদি এখানে আসো, আমার এখানে তো এমনি আশপাশে ঢাকার কালচার পাবেই, আর আমার মধ্যে তুমি কলকাতার কালচারটাও পাবে, তোমার মানিয়ে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা না। অন দি আদার হ্যান্ড যদি উল্টোটা ভাবো যে ঢাকাটাই তোমার রুট, কলকাতায় তুমি মানিয়ে নিতে পারছো না, তাহলে তো আরো ভালো, তাহলে চলে এসো, তোমাকে তো আমি ঢাকাতেই আবার নিয়ে আসবো। আর তোমাকে এটাও বুঝতে হবে যে মানিয়ে নিতে পারছো না তা বড় কথা নয়, তার কারণ আমাকেও এখানে এসে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। আমিও তো কলকাতাতেই বড় হয়েছি, কিন্তু এখানে এসে তো মানিয়ে নিচ্ছি ঢাকাতে। বোঝা গেল? তো এই দিক থেকে বলছে যে এটা মাথায় রাখতে হবে। Doesn't that give me roots in Kolkata? বলছে আমারও তো তাহলে কলকাতায় রুট আছে। Do you know there are far more Roman in Dhaka by the name of Raka than there are in Kolkata? তো এটা খুব সোজা কথার কথা বলেছে যে কলকাতায় রাকা নামে যত মেয়ে আছে, ঢাকাতে রাকা নামে তার থেকে অনেক বেশি মেয়ে আছে। And none of them stick out here as being different. এবং কেউ এখানে বলে না যে এই মাটিতে আমি ডিফারেন্ট। মানে তোমার যদি মনে হয় কলকাতাটা বা তোমার রুট, ঢাকাটা তোমার রুট নয়, যেখানে তুমি ছিলে সেটা এখন অন্য একটা কালচারাল কমিউনিটির জায়গা হয়েছে, and no more you can find your root in the same ঢাকা, যে ওল্ড ঢাকায় তুমি বড় হয়েছো, সেই ওল্ড ঢাকা যেভাবে ইভলভ করেছে, নতুন হয়েছে, তাতে তুমি আর তোমার রুট খুঁজে পাচ্ছ না, তাহলে আমি বলবো যে অনেক রাকাই কিন্তু এখন এখানে রয়ে গেছে। So many rakas in your community are still here and they do not find it difficult. ঠিক আছে, এটা ও ওর যুক্তি দিয়েছে। But until Raka came to Dhaka, it was Alam who had to rush to Kolkata to his own house. কিন্তু এটাও ঠিক, এটাও আলম বলছে যে এটা তো অবশ্যই সত্যি, যতদিন না বিয়ে হচ্ছে ততদিন রাকা কলকাতায় এই ঢাকায় আলামের বাড়িতে আসতে পারবে না, ততদিন রাকাকেই, এই সরি আলমকেই রাকার ওখানে যেতে হবে। তাহলে যদি রুটের প্রবলেমটা হয় যে কলকাতায় ও মানিয়ে নিতে পারছে না, তাহলে ওকে এইটুকু কষ্ট করতেই হবে। তো এইরকম অনেকগুলো কথা হয়েছে যেখানে রুট নিয়ে অনেকগুলো গল্প হয়েছে। These are many such exchanges that were possible only through letters took place. লেটারে যেগুলো বলা যায় সেগুলো বলা হয়ে গেছে, কিন্তু সব কথা লেটারে বলা যায় না। আর কি, yet language also had the ability to create human shapes by stringing meaning together and giving a sense of completeness to that shape. এই যে চিঠিপত্রগুলো দিয়ে লেখা হলো, এগুলো কিন্তু মানুষকে মানুষ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে হেল্প করে। যেমন এখন মেসেজ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, তখন তো এসব ছিল না, তখন চিঠিপত্র। তো সব কথাবার্তা তো মানুষের সামনাসামনি হয় না, তার আগেও কথাবার্তা হওয়ার আগেও মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয় এই চিঠির মাধ্যমে, ইমপ্রেশন গুলো কিন্তু এইভাবেই তৈরি হয়। ল্যাঙ্গুয়েজ, কোথাও গিয়ে তোমার কথা, তোমার ভাষা, the way you are using your words, the way you are applying meaning to your words, এখানে ওই স্ট্রাকচারালিজম ডিকনস্ট্রাকশনের মতো বড় বড় থিওরি লুকিয়ে আছে, that how you will construct and deconstruct something through your words. প্রত্যেকে আজকে ঢাকায় বসে আলম যে কথাটা বলতে পারে, সেই কথাটাই কলকাতায় বসে রাকার কাছে খুব অন্য মিনিং নিয়ে আসতে পারে। এই রুটের কনসেপ্টটা তো আলম ধরতেই পারছে না, রাকা রুটের কনসেপ্টে কি বোঝাতে চেয়েছে। তার মানে রাকার কাছে এই কথাটার একটা মিনিং আছে, আলমের মেন্টাল পার্সপেক্টিভে বসে, যেখানে ঢাকা নতুন জায়গায়, রাকা ঢাকা থেকে গিয়ে কলকাতায় মানিয়ে নিতে পারছে না, সেখানে আলম কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে আস্তে আস্তে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে। বা উল্টোটা, রাকার কাছে আর ঢাকাটা মানিয়ে নেওয়ার মতো নেই, কিন্তু কলকাতাটা মানিয়ে নেওয়ার মতো আছে। তো এই সেম থিং কিন্তু আলম ফেস করছে না। আলম বলছে আমিও তো কলকাতা থেকে এসছি, আমারও অ্যালিয়েনেটেড লাগতে পারে, কিন্তু লাগছে না। আলম একবারও বলছে না যে লাগবে। তার মানে দুজনের মেন্টাল পার্সপেক্টিভ, দুজনের ডেপথ, দুজনের রুট। তুই তো এটা বুঝবি যে একটা বট গাছের শিকড় অনেক গোড়ায় গভীরে চলে যায়, কিন্তু একটা ঘাসের শিকড় বেশি গভীরে যায় না।
So the depth of character, the depth of nature, the depth of your belongingness to your land varies. কেউ কেউ তাদের বাবা মাদের দেখবি অনেক ছেলেমেয়েরা ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যাচ্ছে 5 ভাই থাকলে, আবার কোনো একজন ভাই বলবে আমি আমার বাবা মার ভিটে ছেড়ে যাব না, এখানে বড় হয়েছে, I am born and bred up at this place, I cannot go. And some will really go in search of lavishness, in search of light and sound of the city. It attracts them, the glory of the city that attracts them. But some, in spite of having enough wealth, would not leave their ancestral house in the villages. They feel a kind of peace there. So these are the things, that the sense of root, the sense of belongingness also varies according to character. And as it senses till now that that belongingness issue disturbs Raka more than Alam. Raka still is yet to find the root, to judge the root, to judge where she really belongs. And to Alam, all these things doesn't matter at all, or at least matter very uh, meagerly. Okay, so that's why এই ডিফারেন্স গুলো থাকার জন্য কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ, এরা কিভাবে কথা বলছে, কোন পার্সপেক্টিভে কথা বলছে, and their situation, it provide meaning, and it provide a shape to the person, it provide a shape to the nature of the person. Okay, like আজকে ধরে নে কিরকম আমার কাছে এখানে যারা যারা আছিস তাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে যদি ধরি, লাইক বিশাল, বিশাল ইজ নট টু মি অনলি দিস পিকচার যেটা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। বিশাল ইজ নট টু মি দিস পিকচার। বিশাল আমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলে, বিশাল ফোনে কি কথা বলে, বিশাল কতটা খোঁজ খবর নেয়, বিশাল কতটা পড়াশুনো করে, বিশাল বাকিদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে, বাকিরা বিশালকে নিয়ে কি ইমপ্রেশন দেয়, এই সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে বিশাল। তাহলে বিশাল ইজ নট অনলি দ্য হিউম্যান বিইং, বিশাল ইজ নট দ্য ফ্লেশ। আই ডু নট নো বিশালের গায়ে হাত দিলে চামড়াটা খসখসে লাগবে না চকচকে লাগবে। বিশালকে আমি গত 8 মাস ধরে দেখিনি, আমি জানি না বিশালের গালে এখন দাড়ি আছে না ও দাড়ি কেটে ফেলেছে। I do not know all these things, but still I have an impression, a 4D impression of this person Vishal, and this is same regarding any of you. কিভাবে লোকের কথা শুনে, and that is what এই থিওরি গুলো কোথা দিয়ে আমরা বলি যে লিটারেচারের মধ্যে থিওরি কোথা দিয়ে আসে, these are the small anecdotes of theory, যেগুলো অথাররা হয়তো চিন্তা ভাবনা করে রাখেন না। মানে থিওরি তো পরে পড়তে হবে, 5th সেমিস্টারে আছি, 6th সেমিস্টার থেকে থিওরি পড়তে হবে। তো এইগুলো অথাররা কিন্তু কেউ ইচ্ছা করে লেখে না যে আমি ডিকনস্ট্রাকশনটা একটু ঢোকাবো এখানে, আমি এখানে একটু স্ট্রাকচারালিজমটা ঢোকাবো। নো, থিওরির কথা ভেবে টেক্সট লেখা হয় না, বাট টেক্সট যখন লেখা হয় তখন আমরা তার মধ্যে থিওরির ম্যানিফেস্টেশনটা পেয়ে যাই। ঠিক আছে, থিওরির ম্যানিফেস্টেশনটা পেয়ে যাই। যখন তুই একটা দেওয়ালে বল ছুঁড়ে মারিস, তোর মাথায় কিন্তু নিউটনের থার্ড ল থাকে না। থাকে কি? থাকে না নিউটনের থার্ড ল, কিন্তু বলটা যখন তোর হাতে আবার ফিরে আসছে তখন তুই মনে করছিস যে এইটার এক্সপ্লেনেশনটা আমি কিভাবে দেবো, এর এক্সপ্লেনেশনটা আমি নিউটনের থার্ড ল দিয়ে দেবো। ঠিক একই রকম ভাবে একটা লেখা হয়ে যাওয়ার পর তার এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন থিওরির অ্যাপ্লিকেশন হয়। নট এক্সপেক্ট যে থিওরিটাকে মাথায় রেখে কেউ লেখে না, লেখাটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা সেটার পসিবল এক্সপ্লেনেশন গুলো দেওয়ার জন্য থিওরি গুলোকে অ্যাপ্লাই করি। ঠিক আছে, সো এইখানে এই যে যেমন yet language also had the ability to create human sex, that speaks about the capability of the language to form a narrative and also to deconstruct a narrative. একটা মানুষ সম্পর্কে ধারণা, খালি মানুষ কেন, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা, the language can build it as well as break it and form a new concept about a thing. জিনিসটা বোঝা গেল? हाँ सर। হুম। Alam's emotions were such that if he could,
he would have carried the letters to Raka himself. আলম কিন্তু ইনসিকিউর ফিল করছে, and আলম doesn't know, or rather যেটা আমরা বলি আসলে এই যে মানেগুলো মানে আলম নিজে ওয়ার্ড গুলো লিখে বুঝতে পারছে যে ও যেটা বলতে চেয়েছে সেটা ওয়ার্ড দিয়েও এক্সপ্রেস করতে পারছে না। That is the thing, that is about how language works. You convey your feelings, but Alam can understand that the way he has written the words, he is not certain that whether these words will give the same meaning to Raka, because he faced the same thing. He could not gauge Raka's words. He could not form the narrative that Raka constructed through her words. And that's why he is not sure whether the narrative he has formed, the concept he has formed, uh, whether it would be conveyed to Raka through the words. Therefore, he wanted to go himself. Okay, there was no reply, and as usual, যেটা রাকা কোনো রিপ্লাই দেয়নি, কারণ আলমের ভিজিটটাও কমপ্লিট হয়। Alam waited for a month and or so and wrote another letter. এক দু মাস ওয়েট করার পর আর একটা চিঠি লিখেছে, just a few lines. He mentioned about not receiving a reply and the news that he had been invited to a seminar being organized by the Moitri Samsad in Kolkata. If men were allowed to be sentimental, Raka would now get a test of it. So there was no reply. Alam waited for a month and so and wrote another letter. Just a few lines. ছোট্ট কথা লিখেছে যে ও রিপ্লাই পায়নি, and ছোট্ট করে লিখেছে যে সেমিনারে যাচ্ছে কলকাতায়, and it was organized by মৈত্রী সংসদ. And রাকা এই ছোট লেটারটা ধরে বুঝতে পারবে যে if men were allowed to be sentimental, এখানে ওই সেই প্যাট্রিয়ার্কির একটা কনসেপ্ট দিচ্ছে, যেরকম সোসাইটির ওই ম্যাসকুলিনিটি, জেন্ডার রিলেশনশিপ, এইসব একটা কনসেপ্ট that men are usually not allowed to be sentimental. But if they are allowed to be sentimental, Raka would now get a test of it. But Alam had become sentimental. This has become an issue between them. This time there was a reply, but the handwriting was different. So he knew that it was not written by Raka. আর চিঠি এসছে কিন্তু সেটা রাকা লেখা নয়। He tore open the envelope. চিঠিটা খুলল and unfolded the letter. His suspicions were right. It was not Raka. It was a mother, স্নেহা মাসিমা। মাসিমা এই ওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করেনি, বিকজ আন্টি এই ওয়ার্ডটা দিয়ে অনেক কিছু বোঝায়, কিন্তু এই মাসিমার মতো ফিলিংসটা থাকে না। মাসিমা ইজ রাদার আ ভেরি ক্লোজ টু হার্ট, মাই ডিয়ার টাইপ অফ ওম্যান, কিন্তু সেই জায়গাটা ওই আন্টি কথাটায় থাকে না। আন্টি কথাটা এখন ইন্টারনেটের যুগে অনেকগুলো ইমপ্লিকেশন হয়ে গেছে, মানে কথাটার কনস্ট্রাকশন ডিকনস্ট্রাকশন হতে হতে কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে ভগবান জানে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, you should read this anecdote, that why Mashima is used, why not auntie, because auntie শব্দটা অনেকগুলো ইমপ্লিকেশন তৈরি হয়ে যায়। সেটা কিন্তু এই মাসিমা শব্দটা শুনলে দ্য ফিলিং উই গেট, ওই যে যেটা একটু আগে এতক্ষণ ধরে কথা হচ্ছিল, কনভেন্স অফ ইমোশনস, এই মাসিমা শব্দটার সঙ্গে অনেক ইমোশন জড়িয়ে থাকে। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই মাসিমা। The first news was Raka was out of town. প্রথম নিউজ ছিল সেখানে কি, তুমি বাবা চিঠিটা লিখেছো কিন্তু ওই টাইমে তো রাকা থাকবে না। অ্যান্ড ইভেন ওয়েন শি ওয়াজ ইন কলকাতা, যখন রাকা এই কদিন কলকাতায় যখন ছিল, শি ওয়াজ বিজি উইথ স্টাডিজ। রাকা কতগুলো পড়ার কাজে ব্যস্ত ছিল, মানে অ্যাজ ইফ ভাই তুমি ডিস্টার্ব করো না, আমার মেয়েটা ব্যস্ত আছে। Her research work had not progressed much either, or research work complete হয়নি, so it was not always possible for her to keep up with writing letters. সেই জন্য চিঠি লিখতে পারেনি, রিসার্চের কাজে ব্যস্ত ছিল। Nevertheless, Alam should write once in a while to tell them how he was doing. যাই হোক, আলম তুমি বাবা চিঠি দিও, মাঝে মধ্যে জানিও কেমন আছো। ফাইনালি রাকাস ফাদার, মেসোমশাই, মাসিমা যখন বলেছে তখন মেসোমশাই হবে অবভিয়াসলি, was very happy at the news of the seminar and so on. সেমিনারের কথা খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো।
Okay, that Raka was not around in Kolkata and that she was not aware of his letter was quite obvious from Sneha's letter. So Snehaর লেটার থেকে এটা বোঝা গেল যে রাকা কলকাতায় নেই আর রাকা এই চিঠিটা যে আলম পাঠিয়েছে সেটা জানেও না। এখানে একটা জিনিস কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো সামহাউ এর পরে গিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে আলমের সঙ্গে রাকার ফ্যামিলির ডিস্টেন্সটাও আস্তে আস্তে বাড়ছে। কোথাও গিয়ে তার মধ্যে হালকা ইমপ্লিকেশন আছে কিনা মানে এটা জাস্ট কি বলবো বুঝলেও বোঝা যাবে না যে হিন্দু মুসলিম ইস্যুটা এখানে আছে কিনা। বাট অ্যাপারেন্টলি এই ন্যারেটিভটা থেকে কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না যে এই ডিস্টেন্সটার মধ্যে কোনো হিন্দু মুসলিম ইস্যু আসছে। রাদার যেটা আসছে সেটা একটা ইমোশনাল ডিস্টেন্স। ইমোশনাল ডিস্টেন্সটা অনেক বেশি আসছে। ঠিক আছে? যে দুজনের দূরত্ব থেকে একটা ইমোশনাল ডিসটেন্স তৈরি হয়েছে বা কোথাও গিয়ে এই মহিলা রাকা দুম করে তার কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে রাজি নয়। এইরকম কিছু একটা জিনিস আসছে বলেই মনে হবে বারবার। বাট কোথাও গিয়ে এটা মনে হবে না যে দিস টু আর অ্যাভয়েডিং ইচ আদার বিকজ অফ দ্যার রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি অর অ্যাজ দো আরেকটু কমপ্লেক্স করে দিই যদি ব্যাপারটা রিলিজিয়ান নট ইন দ্য সেন্স অফ গড ওয়ার্শিপিং রিলিজিয়ান ইন দ্য সেন্স অফ কালচার সেটা আসতে পারে। অর্থাৎ দ্য ওয়ে অফ লিভিং রিলিজিয়ন অনুযায়ী ওয়ে অফ লিভিং পাল্টে যায়, কথাবার্তা পাল্টে যায়, চিন্তা ভাবনা পাল্টে যায়। সেই ওয়েজ অফ লিভিং অনুযায়ী কালচারাল ডিফারেন্সটা এরা হয়তো ফিল করছে রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি অ্যাজ আ পার্ট অফ ইয়ার কালচারাল আইডেন্টিটি বাট নট দ্য রিলিজিয়ন অ্যাজ গড ওয়ার্শিপিং। সেই অনুযায়ী কিন্তু ডিস্টেন্সটা আমরা পাচ্ছি না, পাচ্ছি কিছু কালচারাল ডিফারেন্স যেটা আমরা আস্তে 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 দেখতে পারবো। ঠিক আছে? এটা একটু হিন্টস দিয়ে রাখলাম দিস অ্যাজ ওয়েল। আমরা এটা আস্তে আস্তে যেমন ভাবে ক্লু গুলো পেতে থাকবো উই উইল এক্সপ্লেন। কোথাও গিয়ে এখানে কখনো বলে দিবি না যে দুটো ফ্যামিলির মধ্যে বা দুটো মানুষের মধ্যে ডিস্টেন্সের অন্যতম কারণ রিলিজিয়াস ডিফারেন্স না। তুমি দেখতে পারো দেয়ার রিলিজিওসিটি অ্যাজ এ পার্ট অফ দেয়ার কালচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সেই কালচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর যে ডিফারেন্সটা সেইটা দুজনদের মধ্যে একটা ব্যারিয়ার হতে পারে বাট নট রিলিজিয়ান অর বিইং আ হিন্দু or being a Muslim is the problem. Even it could have been same if one was a Buddhist or another one was a Christian. The same cultural difference that religiosity affects সেটা আসতে পারে but not directly religion as god worshipping was a barrier between them, not they were feeling difference because they both of them worship to different gods, no, but possibly I say again modern stories there is no conclusion, you just cannot understand। এইটাই কিন্তু বারবার দিব্যেন্দু পালিত এই গল্পটায় পার্টিশনের পেছনে অন্য একটা ন্যারেটিভ দিয়েছে যে তোমার অনুভূতি আমার অনুভূতিগুলো আহ কাছাকাছি দিয়ে যেতে পারে বাট দে আর নট অলওয়েজ আইডেন্টিক্যাল। তো সেই জায়গাটা দিয়েই বলবো যে অনুভূতির জায়গাগুলো কালচারাল কনটেক্সটের অনুভূতির জায়গাগুলো দিয়ে ডিফারেন্সটা আসতে পারে বাট নট ডিরেক্টলি হিন্দু মুসলিম ইস্যু এখানে ইনভলভ। এটা আমার মনে হয়নি গল্পটা পড়ে এবং আমার মনে হয় হবে ইফ ইউ রিড ইট। যাই হোক এবারে রাকার কথায় আসি। that Raka was not around in Kolkata and that she was not around, it was obvious. He had countered his suspicions with reason. এবং মানে এই যুক্তিটা ওকে আর কি মানে স্নেহ মাসিমার চিঠি থেকে এই যুক্তিটা আলম খাড়া করেছে যে রাকা চিঠি দেয়নি তার কারণ হচ্ছে রাকা বোধহয় কলকাতায় সত্যি ছিল না। ঠিক আছে? ওই আমরা অনেক সময় নিজেকে ডিফেন্স করার জন্য নিজে যুক্তি খাড়া করি না, অনেকটা এই রকম। মে জুন ওয়ার দ্য সামার হলিডেজ, যে হয় আমাদের এখানে মে জুন মাসে গরমের ছুটি পড়ে। The university was closed and they had numerous relatives all over India. Ever since 1946, the family had been branching out in all directions. তো 1946 থেকে ওদের থেকে রাকার পরিবারের লোকেরা গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে, দিল্লি, পুনে, পাটনা, আহমেদাবাদ সব জায়গায়। And she loved to travel and Raka had a fascination for travel.
It was not impossible for her to visit one of these places on a sudden whim. এবং সত্যি কথা বলতে কি ওর ওই কলকাতার বাইরে এদের কারোর কাছে যাওয়াটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নয়. What was however unclear were the words not always possible. ওই যে ওখানে এক জায়গায় লিখেছে যে সব সময় পসিবল ছিল না, তাহলে কি কখনো কখনো পসিবল ছিল? এই প্রশ্নটা একটা আছে, ঠিক আছে? হুম হুম স্বর্ণেন্দু, তুই এটা পোস্ট করেছিস? আচ্ছা. আহ উম, হ্যাঁ, আমি ওখানে একটু লিখে দিচ্ছি. গানটা মনে হয় মানে ওরকম একটা লাভ টাইপের সং তো জিনিসের অন্য সেই টপিকে ডিসকাশন হয়তো। আচ্ছা, ঠিক আছে. আহ তো এরপর থেকে আর এখানে তাহলে পোস্ট করবি না, গানগুলো পার্সোনালি শুনে নিবি, আমি তো বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ঝামেলা কি লাভ নেই. Yes. ও ওকে আচ্ছা, ওকে স্যার, আর কোনো টিম নেই। ওকে স্যার। আমি আমি ওখানে লিখে দিয়েছি যে গানটা আমি শুনতে বলেছি, ঠিক আছে? চাপ নেই. ঠিক আছে. দ্য প্রবলেম ওয়াজ, এই জায়গাটাতেই প্রবলেম, নট অলওয়েজ পসিবল. And the problem was he could not ask for a clarification either from Dhaka or sorry, either from Raka or from Sneho Mashi. তো স্নেহ এখানে কিন্তু স্নেহা নয়, আমি বারবার বলে দিচ্ছি, it is not স্নেহা, it's a Bengali name, স্নেহ. ওকে, SNEHA. A is not A in Bengali. In Bangla it is always O. ঠিক আছে, মাথায় রাখবে যে সুপ্রিয়, আমরা যখন সুপ্রিয় লিখি we do not write YO, we write SUPRIYA. It is not Supriya. Supriya would be a female, but it is Supriyo, is a male. Okay, so therefore এটা মাথায় রাখবি. বাংলা ইংলিশ থেকে যখন বাংলা করা হয়, A doesn't become ha or a, it becomes o in some cases. Okay, like তুই এরপরে বলবি তাহলে স্যার মাসিমা is মশিমো. No, not like that. In proper noun it is স্নেহ, বাঙালি করলে, ঠিক আছে? His breath had become heavy, and he realized it only when the smell of a burnt cigarette reached his nostrils. He breathed out and in and tried to get back to normal. So, পোড়া সিগারেট আশেপাশে কেউ খাচ্ছিল বা ও খাচ্ছিল. He became conscious of his presence, and before that he was all thinking about the letters and what had been written. There was no need to climb thousands of feet in order to travel a distance of just 45 minutes. ওই যে একটা জিনিস তোকে বলেছিলাম যে ডিস্টেন্সটা বোধহয় কোথাও ব্যারিয়ার নয়. এখান থেকে ট্রেনে করে তুই যদি দার্জিলিং যেতে চাস তাহলে যা টাইম লাগবে, এখান থেকে প্লেনে করে বাংলাদেশ যেতে অত টাইম লাগে না. And we know we are speaking about rich people who could possibly exchange their property. So these people will obviously avail aeroplane, and it's a 45 minutes journey. এখন আধ ঘন্টা হয়ে গেছে নতুন হাই স্পিড জেট গুলো. তো এই আধ ঘন্টার জার্নিটা যখন টাকা পয়সা আছে, এটা বোঝা যায়, যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ইট ইজ নট দ্যাট the bureaucracy was a problem. It is not that uh, it is a very long distance. But the problem is your eagerness to cover the distance, your eagerness to fathom the distance. Sometimes a person is just sitting in front of you and you cannot fathom the distance that is between you two. So this is the problem. Okay, so now let us come to the next section. স্যার এই টেক্সটের সঙ্গে না একটা গানের না খুব মিল আছে, পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে। Yeah, obviously you can always relate them. Okay, হ্যাঁ, একদমই একদম ওই গানটা খুব মারাত্মকভাবে এটার সঙ্গে রিলেট করে. মারাত্মকভাবে রিলেট করে. ওকে স্যার। ভালো গান, ইউ ক্যান অলওয়েজ রিলেট দিস টু. আর একটা গানও আছে, এখন এখন রিমেম্বার, অঞ্জন দত্তের একটা গান আছে. আচ্ছা, একটা গানের পরে বলবো ইফ আই ক্যান রিমেম্বার, আমার এখন গানের লিরিক্সটা মনে আসছে না. ওই দুটো মানুষ, গানটা দুটো মানুষ বলে গানটা, ভেরি নাইস সং. আচ্ছা, যাই হোক, there was no need to climb 1,000 feet in order to travel a distance of just 45 minutes.
Although not very clear, one could see the reality down below, of shrubs, trees, rivers, and fields, if one looked down from the aircraft. So now it's evident that Alam was sitting in an aircraft and some concrete structures too, আস্তে আস্তে কলকাতা structure গুলো দেখা যাচ্ছে. After having moved smoothly on a straight course, the aircraft had now started to sway. এবার আস্তে আস্তে প্লেনটা নামছে. The blue sky was gradually being lost to the clouds. উপরে যে নীল আকাশটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, নিচে নামছে প্লেনটা. Alan felt a slight change in the temperature inside the aircraft too. যত নিচে নামছে টেম্পারেচার বাড়ছে. It was the end of August. This was the time for the rains. Maybe there was a storm going on outside. বাইরে বোধহয় ঝড় হচ্ছে, কারণ আগস্ট মাসে প্লেন চলছে তো আকাশে ঝড় হলে এটা প্লেনে বোঝা যায়. বাবা আমি জানি না, আমি জীবনে প্লেন চড়িনি, ঠিক আছে, যারা চড়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করবো. হ্যাঁ, at the moment there was the tinkling of the bell and the glowing of lights requesting passengers to fasten their seatbelts. So, ওই যে সিট বেল্ট বেঁধে নিন. আবার ভাবিস না কিন্তু ওই সেই সিরিয়ালটার মতো হবে. হ্যাঁ, ও কালা ও কি যেন কানে শুনতে পায় না মেয়েটা গিয়ে হঠাৎ করে পাইলটের হার্ট অ্যাটাক হবে, এইরকম কিছু এইসব গল্পে হয় না. হ্যাঁ, ঠিক আছে. তো যাই হোক, দেখেছিস তোরা ওই সিরিয়ালটা যেটা কদিন ধরে খুব ইন্টারনেটে চলছিল? হ্যাঁ, कौन पायलट सा सर? वो बंगाली सीरियल है. वो एक डीफ एंड डम एक लड़की है जिसको হ্যাঁ স্যার, খুব ট্রেন্ডিং চলছে এখন। हाँ पायलट होते হবে and then suddenly পাইলটের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে আর ও প্লিজ বলছে যে জানি একদিন সব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমি শেষ চেষ্টা করে ছাড়বো. আর নাও সাডেনলি পাশের পাইলটটার কোনো হেলদোল নেই. পাশে একটা পাইলট ছিল, সে কোথায় পালিয়ে গেল. একজন পাইলটের ব্যাকআপ থাকে, দুম করে ও আর ওর হাজবেন্ড গিয়ে আর গিয়েই সব কটা সুইচ টিপে দিয়েছে প্লেনে. দেখাচ্ছে আলটিমেটলি সব সুইচ টিপে দিয়েছে. প্লেনটার কি হবে কেউ জানে, ঠিক আছে. যাই হোক, সো এইরকম কিছু হচ্ছে না এখানে. এখানে সবাইকে বলছে সিট বেল্ট বাঁধো, ফলোড বাই ওয়ার্নিং ফ্রম দ্য এয়ার হোস্টেসেস. In the seat next to Alam, Firoz had been busy smoking. ওই যে সিগারেটের ধোঁয়াটা আসছে সেটা আলমের নয়, ফিরোজের থেকে আসছে. And মানে এটা তুই ভাববি যে এটা কোন সময়ের কথা বলছি. কালকেই একটা না ওই ডন ব্র্যাডম্যানের খেলার একটা রেকর্ডিং দেখছিলাম. And I was very interestingly watching the way the commentator was doing his commentary. কি কেথ নিয়ে কমেন্টারি করছে, মানে এক হাতে একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনে মাইক্রোফোনটা নিয়ে বসে, মানে অ্যাজ ইফ হি ইজ দ্য মাস্টার মাইন্ড বিহাইন্ড অল দিস. কি রেলা নিয়ে কমেন্টারি করে, যেমন ইংলিশ, যেমন সেই ইংলিশটা বলার ধরন. মানে একদম তখনকার দিনে কমেন্ট্রেটর হতে গেলে তাকে ল্যাঙ্গুয়েজের পরীক্ষা দিতে হতো এবং সে কিভাবে বলছে তার টেস্ট দিতে হতো. আজকালকার মতো এই কোনো একজন প্লেয়ার দুম করে কমেন্টেটর হয়ে যাচ্ছে, না এটা হতো না. ইভেন 20 years ago অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যখন ক্রিকেট খেলা সম্প্রচারিত হতো, সেটা ইংলিশ কমেন্টারি বলো বাংলা কমেন্টারি বলো, the people's skill regarding the language were tested as well as their skill regarding the sports. So they had to be multi-purpose. They had to be multitasking people. At one hand, they needed to know different games as well as they needed to know the language, and their voice quality, tonal pitch had to be sharp. যেজন্য if you anyone can avail from All India Radio archives the commentaries uh, 20 years back or 10 years back, even if you can collect from the archives the commentary that happened during the final rites of Rabindranath Tagore. It was live broadcasted in the sorry, podcasted, not broadcasted. It was live podcasted in the radio. So শুনলে বুঝতে পারবি তখনকার কমেন্টারি কি. অ্যান্ড দ্যাট ম্যান ওয়াজ স্মোকিং, এন্ড দেন সাডেনলি আই রিয়েলাইজড যে এই স্মোকিংটা তো তখন ওয়াজ এ পার্ট অফ কালচার. মানে স্টেডিয়ামে খেলা চলছে, স্টেডিয়ামটা দেখছি ওখানেও লোকে স্মোক করছে.
মানে আমি স্মোকিংটাকে ভালো বা খারাপ এই জায়গাটাই বলার কথা। স্মোকিং নেচারের দিক থেকে দেখলে সবসময় খারাপ, এয়ার পলিউশন করছে, ঠিক আছে। স্মোকিং শরীরের দিক থেকে দেখলে সবসময় খারাপ, শরীরকে খারাপ করছে। কিন্তু স্মোকিংকে তুমি যদি দেখো মরালিটির দিক থেকে, আমরা কিন্তু স্মোকিংকে খালি ওই ফিজিক্যালি, মেডিকেলি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি খারাপ করে রাখিনি, আমরা মরালি খারাপ করে দিয়েছি। কোথাও গিয়ে 18 বছর 19 বছরের ছেলেরা বিড়ি সিগারেট খেলে, মেয়েরা বিড়ি সিগারেট খেলে, আমাদের খুব গায়ে লাগে। সেখানে একটা 30-32 বছরের ছেলে যদি সিগারেট খায়, গায়ে লাগে না, কোথাও গিয়ে মনে হয় এয়ারটা পলিউট হচ্ছে, শরীরটা খারাপ হবে, কিন্তু কখনো বলতে পারবো না যে এই তুই কি করছিস, এটা তোর ইট ইজ নট ইউর, মানে ইট ইজ অ্যাকর্ডিং টু, ইট ইজ এগেনস্ট ইউর সোশ্যাল প্রেয়ার, এটা কি খারাপ পাপ কাজ করছে বলি না। কিন্তু একটা 18-19 বছরের ছেলেকে এটা যদি করতে দেখি, 15-16 বছরের ছেলেকে যদি এটা করতে দেখি, 13-14 বছরের ছেলেকে এটা যদি করতে দেখি, আমরা তাকে কিন্তু এইটা বলি না প্রথমে যে ভাই তোর শরীরটা খারাপ হবে, এটা করিস না, এটা এনভায়রনমেন্টকে খারাপ করছে, এটা করিস না। উই অ্যাটাক হিম অর হার, স্পেশালি মেয়েরা যে কোনো এজে, আর ছেলেরা মোটামুটি একটু কম বয়সী হলে, উই অ্যাটাক হিম অর হার ফ্রম আ মরাল পয়েন্ট অফ ভিউ। There is the problem. And there is the cultural context that comes. আমি এই যে বারবার এই গল্পগুলো থেকে মেন জিনিসটার বাইরেও ছোট ছোট অ্যানেকডোট গুলো পড়া তোদের শিখিয়ে দিতে চাই, কারণ এইগুলো থেকে না বড় বড় রিসার্চ করা যায়। একটা সময়ের কালচারাল কনটেক্সট কেমন ছিল, আজকের সময়ে বসে কালচারাল কনটেক্সটটা কি, তুই এখনকার সময় বসে এই বিড়ি সিগারেটের রেফারেন্সটা এমন ভাবে পাবি যেন এটা ঠিক মরালি অ্যাকসেপ্টেড নয়, ইমমরাল কাজ করছে, একটা ক্রিমিনাল মাইন্ডেড কিছু রেফারেন্সে তুই বিড়ি সিগারেটের ব্যাপারটা পাবি। কিন্তু তুই যখন সেই সিগারেটটাই ফেলুদাকে খেতে শুনিস, তুই যখন সেই পাইপটাই শার্লক হোমসকে ফুঁকতে শুনিস, সেই পাইপটাই যখন এখানে আলামের বন্ধু ফিরোজ প্লেনে বসে খাচ্ছে, do you find it immoral? এইটাই যদি তুই দময়ন্তী বলে মহিলা কোনো ডিটেকটিভ ক্যারেক্টারকে দেখতিস, সে ফেলুদার মতো চারমিনারটা বাক্স থেকে বার করে ধরিয়ে ফেলবে, এটার এগেনস্টে কি হবে? সোসাইটি আউটরেজ করবে, এইটা বাচ্চাদের পড়ার মতো নয়, এটা বড়দের পড়ার মতো নয়। ফেলুদার গল্প তো বাচ্চারাও পড়ছে, যে ফেলুদা চারমিনার খাচ্ছে। So that is the patriarchy, the gender quotient, the cultural understanding that comes, the moral understanding of the society that comes. একটা ছোট্ট রেফারেন্স যে ফিরোজ প্লেনে বসে সিগারেট খাচ্ছে, আজকের সময় বসে আমি ভাবতে পারি না, সেই সময় বসে এটা ন্যাচারাল ছিল। আজকের সময় বসে আমি ভাবতে পারি না, তার কারণ কিন্তু ন্যাচারাল অ্যাওয়ারনেস নয়, হেলথ অ্যাওয়ারনেস নয়, অনেক বেশি মরাল অ্যাওয়ারনেস। এটা ভালো, এটা খারাপ বলে দেখে দেওয়া, কি হয়ে যাবে? ন্যাচারাল কারণে নয়, মেডিকেল কারণে নয়, মোরাল কারণে দেখে দেওয়া। সো দ্যাট ইজ দ্য কালচারাল কনটেক্সট। এই ছোট ছোট কালচারাল জায়গাগুলো কিন্তু এইখান থেকে উঠে উঠে আসে। একটু আগে রেফারেন্স রিলিজিয়ানের কথা বললাম, যে রিলিজিয়ান কিন্তু নো মোর ডিফারেন্সটা আর ওই দুটো আলাদা আলাদা গড সেটা নিয়ে নয়, কালচারাল প্র্যাকটিসের ডিফারেন্স, রিলিজিয়ানের কনসেপ্টটা পাল্টে গেছে। এইখানে তুমি দেখো সিগারেট স্মোকিং, মরালিটি, এই কনসেপ্টটা তুমি যদি 70s এর মরালিটি দেখো আর এখনকার মরালিটি দেখো, দেখি 70s এর মরালিটি অনেক বেশি ওয়াইড ওপেন। আমরা এখন অনেক বেশি রিজার্ভ, অনেক বেশি নিজেকে ঘিরে নিয়েছি, পাঁচিল দিয়ে দিয়েছি চারপাশে। এখানে কিন্তু কেউ মানে প্র্যাকটিক্যালি কনসেপ্টের জায়গাটা ভাবো, এই মরালিটির কনসেপ্টে যদি এটাকে ভাবো, এটা অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেবল, এটা অনেক বেশি ওপেন মাইন্ডেড, কিন্তু আমাদের সময় এটা পাবো না। সো আই থিঙ্ক একটু তোরা বুঝতে পারছিস যে একটা টেক্সট কিভাবে পড়তে হয়, যেটা আমি গত 3-4টে ক্লাস ধরে এর আগে, ও এটা তোদের সঙ্গে হয়নি, থার্ড সেমিস্টারকে বুঝিয়েছিলাম, একমাত্র স্বর্ণেন্দু বোধহয় তাদের মধ্যে ছিলিস যখন আমি এডওয়ার্ড পড়াচ্ছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওপেনলি হোয়াটসঅ্যাপে মাঝে মধ্যে কিছু লিঙ্ক দিই, যারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যাদের কাছে সেভ করা আছে, এবার যারা আমার স্ট্যাটাস দেখতে পাস তারা দেখবি, কখনো কখনো কিছু কিছু ক্লাস করার সময় আমি একটা ওপেন লিঙ্ক দিয়ে দিই, যেটা আমার মনে হয় যেখানে আমি একটু অন্যভাবে পড়ানো শেখাবো,
ঠিক আছে, সেইগুলো তোরাও কিন্তু জয়েন করতে পারিস। আমি বারবার বলি, ওখানে লেখা থাকে মানকর কলেজের যে কোনো সেমিস্টারের স্টুডেন্টরা জয়েন করতে পারে। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাম, অলওয়েজ। আই থিঙ্ক এই যে আজকেও আমরা টেক্সটটা পড়ছি, আশা করছি, আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে একটা টেক্সটে ছোট ছোট জিনিস কিভাবে পড়তে হয়, টেক্সটের ভেতরে গিয়ে কিভাবে পড়তে হয়। আই হোপ আই এম বিং এবল টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট প্রসিডিওর। সেটা কি বুঝতে পারছিস? হুম। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, একটু অন্যরকম ভাবে টেক্সট গুলো পড়া। এই যে বিজয় কুমার সিং, বিজয় প্রায়ই তোকে আমি আমি খুব আমার ক্লাসে খুব কম পাই। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে কি ব্যাপারটা? হ্যাঁ Yes, sir. Yes, sir. মৌসুমি, মৌসুমি, হ্যাঁ আমি শুনেছি। বোঝা যাচ্ছে তো ব্যাপারটা, যে হাউ টু রিড আ টেক্সট। ওকে, তোরা যদি আরেকটু ক্লাস করিস ভালো লাগবে, একটু অন্যভাবে পড়াটা শিখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, সেই কথাগুলোতে পরে আসছি, আর একটু টেক্সটটা পড়াই। আহ, কেন পড়াটা দরকার সেই কথাগুলোতে পরে আসবো। As he spoke, okay, still about 15 minutes to go. Alam, তার আগে একটা কোয়েশ্চেন করছে। নাও as he shut his briefcase, he inquired. এই ব্রিফকেসটাও একটা বড় ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। কেউ অমিতাভ বচ্চনের ডন দেখেছিস? ইয়েস স্যার, আমি দেখেছি। অমিতাভ বচ্চনের ডন কেন বললাম, কারণ ইটস এ রেফারেন্স টু দ্য 1980s or 70s এর সিনেমা। তো ডনে দেখেছিস অমিতাভ বচ্চন, ইন স্পাইট অফ বিং আ ডন, হোয়াট হি ওয়াজ ক্যারিং ইন হিজ হ্যান্ড? হাতে কি থাকতো? একটা ব্রিফ কেস থাকতো। উত্তম কুমারের নায়ক সিনেমাটা দেখেছিস? বা এমন কোন মুভি যেখানে ক্যারেক্টার একজন সফিস্টিকেটেড পার্সন, দেখবো সবার হাতে একটা ব্রিফ কেস আছে, এরা যেখানেই যাচ্ছে। আছে তো? তোর বাবাকে জিজ্ঞাসা করবি, যাদের বাবারা চাকরি করতো অফিসে, তারা অফিসে কি নিয়ে যেত? বলবে ব্রিফ কেস। ডাক্তারদের দেখবি, তোর ছোটবেলার ডাক্তারদের যদি মনে থাকে, তো ছোটবেলার ডাক্তারবাবু হাতে একটা ব্রিফ কেস নিয়ে আসতো। হ্যাঁ স্যার। এখন আর কাউকে পাস ব্রিফ কেস নিতে? नहीं अभी कोई नहीं यूज करता। नहीं सर। ডাক্তারও ব্যাগ নিয়ে ঘুরছে, পিঠে রুকস্যাক যেটাকে আমরা বলি। মাঝখানে কিন্তু স্টাইল হয়েছিল সাইড ব্যাগ, ডাক্তার বলো টিচার বলো সবাই। এখন দেখবি রিসেন্ট 2 or 3 years আই উড সে, যারাই অফিসে যায়, মোবিলিটি অনেক বেশি বেড়েছে, ট্রেন অনেক বেশি বেড়েছে, যে জন্য মানুষের চাকরির জায়গাটা এখন আর বাড়ির আশেপাশে নেই, অনেক দূরে দূরে যেতে হয়। ফলে একটা ব্রিফকেস হাতে ঝুলিয়ে যাওয়া বা সারাক্ষণ এক কাঁধে একটা সাইড ব্যাগ নেওয়া, ইট বিকামস প্রেটি ইম্পসিবল। সেই জন্য 2 কাঁধের ব্যাগ এখন অনেক বেশি। লক্ষ্য করেছো তোমরা এই জিনিসগুলো, যে এখন লোকে সবাই 2 কাঁধে যায়? हाँ सर। Yes, sir. So this is not only a shift that is guided by your practical needs, but this is also a shift in your fashion state. কিভাবে ফ্যাশন স্টেটমেন্টে শিফট হচ্ছে? যেমন ধর, যখন ব্রিফকেস নেওয়া হতো, তখন যারা একটু অ্যারিস্টোক্রেট, তারা কি করতো, অ্যারিস্টোক্রেট বলে একটা কোম্পানি ছিল, ভিআইপি বলে একটা কোম্পানি ছিল, তাদের ব্রিফকেস নিত। এটা একটা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট ছিল। আরে বাপরে, ভিআইপির ব্রিফকেস নিয়ে যাচ্ছে, বিশাল ব্যাপার। বিকজ দিস ওয়ার কস্টলি থিংস, দিস ওয়ার দ্য ব্র্যান্ডস। সাইড ব্যাগ যখন এলো, গুচি নামটা শুনেছিস? গুচির নাম শুনেছিস তোরা? नहीं सर। না স্যার। আচ্ছা, শ্রীলেদার, বাটা, हाँ श्री এগুলো टेलर তো सुना নাম। है। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার শুনেছি। হ্যাঁ বাটা শুনে, Yes, sir, বাটা Bata. শুনে। তো এমনি দোকানের, সো when you think about carrying the leather side bags of any কমন ব্র্যান্ড, তার থেকে কেউ একটা শ্রীলেদার বা বাটার একটা ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে, লোকে দেখে একটু উফ আহ করে। এখন আবার যেমন দেখবি আমেরিকান টুরিস্টার, বা ধর ওই কি বলবো, মানে स्काई बैग। স্কাই, হ্যাঁ একদম স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার, এই যে ব্র্যান্ড গুলো আছে, এখন দেখবি আবার সেইগুলো ট্রেন্ড পিঠের ব্যাগ নেওয়ার জন্য। দেখেছিস তো এই ট্রেন্ড গুলো? সো এগুলো কিন্তু কোথাও গিয়ে ইভলিউশনটা কিরকম ভাবে হচ্ছে, that it is no more our needs, but along with the need we have also
made or in every age, যে কোনো সময় we make them fashion statements, তাই তো? আমরা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট করি। আজকে যখন ধর কমার্শিয়াল মার্কেট, জামা কাপড়ের মার্কেটে বিদেশি জিনিসপত্র খুব কম আসতো, তখন আমাদের বাবা মারা বলতো গোয়ালিয়রের শার্ট পরছি, প্যান্ট পরছি, বানিয়ে পরছে গোয়ালিয়র, বিমল, এই নামগুলো বলতো, রেমন্ড, যেগুলো অরিজিনালি ইন্ডিয়াতে তৈরি হচ্ছে। আর আমরা এখন কি বলি? অ্যালেন সলি, টার্টল, প্যান্টালুন্স। তো ফ্যাশন পাল্টাচ্ছে, পোশাক পাল্টাচ্ছে, ট্রেন্ডস পাল্টাচ্ছে, অ্যান্ড these things, these are the cultural anecdotes of the time. অ্যানেকডোট কথাটার মানে আমি আগের দিন বলেছিলাম যে এমন কিছু কিছু রেফারেন্স, এই পার্টিশনের রেফারেন্সের সঙ্গে কিন্তু ডাইরেক্টলি ব্রিফ কেসের কোনো রিলেশন নেই। আছে কি? নেই। সিগারেটের কোনো No, রিলেশন sir. নেই, সিগারেটের কোনো রিলেশন নেই। কিন্তু এই যে আজকে এতখানি ডিসকাস করলাম, এই সিগারেটটা, এই ব্রিফকেসটা একটা গোটা কালচারাল হিস্ট্রিকে তুলে ধরছে, একটা গোটা কালচারাল হিস্ট্রিকে তুলে ধরছে এই হাতের একটা সিগারেট আর পাশে রাখা একটা ব্রিফকেস। একটা গোটা টাইম, একটা গোটা পিরিয়ডকে রিপ্রেজেন্ট করছে ওই একটা সিগারেট আর একটা ব্রিফকেস। তাহলে বোঝা গেল যে কোনো একটা জিনিস গল্পে ছোট্ট করে মেনশন করা থাকতে পারে, যেটার সঙ্গে ডাইরেক্টলি মেবি দ্য প্লট অফ দ্য স্টোরি ইজ নট রিলেটেড, but somehow these mentions tell you a lot about the period in which the action is taking place, and that's how they become related vehemently, very intriguingly with the context. These indirectly related things or mentions, which have so many things to say, are called anecdotes. And you know, the modern researchers say that anecdote থেকেই বড় বড় রিসার্চ তৈরি হয়। If you want to know about the time, practically historiographyর কথা বলছিলাম, how history is written. If you want to know how history is written, how time is written, Stephen Gallagher, Greenblattের মতো বড় বড় লোকেরা বলছে the only thing you should search for is the anecdotes. If you want to know about the time, about the culture, you should not know about the kings, you should not know about the main events, but look for these small anecdotes. বুঝা গেল? Still, Yes, about sir. 15 minutes to go, Alam looked at his watch and replied, at such a low flight, there is bound to be some bumping. As he spoke, এই বাম্পিং, লো হাইটে ফ্লাইটে বাম্পিং হচ্ছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু আর এখনকার ব্যাপার নয়, এখনকার ফ্লাইটে বাম্পিং বোঝা যায় না। So all these things indicate that these are not written in 2020, but or rather if it is written in 2020, it does not speak about 2020, it speaks about 1970s. বোঝা গেল? এই জিনিসগুলোই হচ্ছে anecdotal. As he spoke, the aircraft entered a thick mass of white clouds, but it did not bump as much as they thought it would. Soon they were out of it, the smokiness changing into a clearer sky. The sky space belongs to India. There was the bell again, and the warning lights were out. Firoj said, we have no what you call fundamental rights over it. এইখানেই আজকে লাইনটা শেষ করব। একটু আগে কি বললো আলম? The sky space belongs to India. স্কাই স্পেস, এই যে স্কাই স্পেসে এখন ওরা বর্ডার ক্রস করে ঢুকলো, এটা ইন্ডিয়ার। অ্যান্ড এই স্কাই স্পেসে ওদের অ্যাজ এ হিউম্যান বিং দে আর নাও প্র্যাকটিক্যালি ফরেনার্স। সমস্ত কিছু আছে, দে হ্যাভ অল দ্য রাইটস অফ আ ফরেনার, অফ আ হিউম্যান বিং, বাট দে ডু নট হ্যাভ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। ফান্ডামেন্টাল রাইটস মানে ভোট দেওয়া, এই দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সম্পর্কে, who will be the administrator of this country, to decide that, to elect them, to claim his right, social right. This type of things now are not allowed to them. And এখানে একটা মানে কোথাও একটা আয়রনি আছে যে কয়েক বছর আগেও এটা ছিল, when the country was not partitioned,
they had all the fundamental rights over this part of the land too. And now they were foreigners. So from here, we directly enter into the context of partition. ওকে, বোঝা গেল? আজকে এই অবধি থাক, ঠিক আছে? ওদের ইন্ডিয়া এসে পৌঁছানো। হ্যাঁ, এই গল্পটা পড়াতে কিন্তু একটু টাইম লাগবে বাবা। মানে আমি মাঝে মধ্যে একটু যেমন এক্সট্রা ক্লাস নিচ্ছি, এক্সট্রা ক্লাস নেবো, ঠিক আছে? ভালো লাগছে আমার এটাই। থ্যাংক ইউ স্যার। ভালো লাগছে? হ্যাঁ স্যার, এটাই ভালো। হ্যাঁ, এটা Yes, sir. একটু টেক্সট গুলো এইভাবে পড়তে একটু টাইম লাগবে। আচ্ছা শোনো, যেটা বলছিলাম, যেমন আমাকে একটু আবার মনে করিয়ে দিবি আগের দিনের মতো, যে ওই মঙ্গলবার ইভিনিং এ তোদের আবার একটা ক্লাস নেবো পারলে, ঠিক আছে? যদি পারি। সামনের মঙ্গলবার আমার যদি কলকাতায় থাকি তো ভালো, একটা ক্লাস নিতে পারি তোদের, ঠিক আছে? একটু আমাকে মনে করিয়ে দিবি, ঠিক আছে? একটু মনে করিয়ে দিলে খুব সুবিধা হবে। ঠিক আছে। আমাকে একটু সোমবার দিন কেউ মনে করিয়ে দিবি যে স্যার আপনি মঙ্গলবার ইভিনিং এ ক্লাস নেবেন বলেছেন। যেমন আগের দিন অনুপম আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, আমি ঠিক টাইমে লিঙ্ক প্রোভাইড করবো। অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্য এক্সট্রা ক্লাসেস উইল বি দ্য ইভিনিং ক্লাসেস, এটা মাথায় রেখেই করবি। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আইদার ফ্রম 7 or 8 PM, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। বলছি একটা কোশ্চেন Okay, ছিল sir. স্যার। হ্যাঁ বল, দাঁড়া একজন একজন করে। হ্যাঁ অনুপম বলো। স্যার বলছি যে আপনি থিওরির ব্যাপারটা বলছিলেন যে কোনো টেক্সটটা লেখার আগে থিওরিটা আর কি আগে থেকে মেনশন করছেন বা আগে থেকে থিওরিটা ভেবে লেখেন না যারা লেখেন অথাররা। তো স্যার তাহলে স্যার থিওরি যেমন জন কিটস তাহলে পপুলার যেমন নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটির জন্য, তাহলে উনি কি করে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি নিয়েই সবকিছু লিখছেন? That is the mood, that is the mood we find of a specific age. যেমন ধরো তুমি যদি ভাবো রোমান্টিসিজম কি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু কখনো সেটা ডিফাইন করে দেননি that this is romanticism. ওয়ার্ডসওয়ার্থ নেচারকে অন্যভাবে দেখার কথা বলেছে, প্যান্থিইজমকে দেখার কথা বলেছে। এমনকি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এটাও ফোরকাস্ট করে যায়নি যে ওর এজে বসে সমস্ত কবিরাই মোটামুটি নেচারের দিকে ঝুঁকবে, এটাও ফোরকাস্ট করে যায়নি। বলেছে নেচারকে নিয়ে ভাবা উচিত, নেচারকে নিয়ে লেখা উচিত, বাট এই ফোরকাস্টটা করে যায়নি যে সবাই মোটামুটি ডেডিকেটেডলি নেচার নিয়ে লিখবে, ঠিক আছে? বাট এক একটা এজে এক একটা ট্রেন্ড তৈরি হয়ে যায়, লোকের টোটাল সার্কামস্ট্যান্সেস, ইফ ইউ রিড জাং বলে একজন সাইকোলজিস্ট, উনি একটা কনসেপ্ট দিয়েছিলেন দ্য কালেকটিভ কনসাসনেস অফ দ্য সোসাইটি। অ্যান্ড ওখানে বলছেন কি যে আমরা একটা কমন মেমোরি শেয়ার করি, আমরা একটা কমন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, যে এক্সপিরিয়েন্সে একজনের এক্সপিরিয়েন্সে শেয়ার আরেকজন করতে পারে, একজনের এক্সপিরিয়েন্সকে প্রেডিক্ট আরেকজন করতে পারে, ঠিক আছে? সেই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে, অ্যান্ড ইট ইজ অবভিয়াসলি ভেরি ট্রু, একটা সোসাইটিতে উই আর অল ভেরি মাচ কানেক্টেড, উই শেয়ার আ কমন বন্ডিং, উই শেয়ার কমন এক্সপিরিয়েন্সেস। আমার সাথে যেটা ঘটছে সেটা কিছু না কিছু ভাবে আমার পাশের বাড়ির লোকটাকে এফেক্ট করে, এবং সেই এফেক্টটা গিয়ে আবার তার কাজের ক্ষেত্রে, তার সোশ্যাল বিলঙ্গিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু কোথাও গিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়। সো দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস আর অলওয়েজ শেয়ার্ড। সেই কারণে এক একটা এজে মোটামুটি আমরা দেখি যে একই রকম ট্রেন্ডে লেখা হচ্ছে, ঠিক আছে? যেমন অগাস্টাইনের লেখা, অ্যান্ড অবভিয়াসলি উই ডু নট সে যে সব লেখাই একই রকম, মানে ওই যে সবাই ওই একই রকমই লিখেছে এর কোনো কাউন্টার লেখা না, নট দ্যাট, বাট দ্য মেজরিটি দে শেয়ার দ্য থিং। সেই রকমই কিডসের সব লেখাই যে নেগেটিভ কনসাসনেস নিয়ে তা তো নয়। কিডসের সব লেখা নেগেটিভ কনসাসনেস নিয়ে কেন হবে? তুমি যদি পড়ো ও দ্য নাইটিঙ্গেল পড়িস আর ওড টু অটম পড়িস, তোর কি মনে হয় দুটো একরকম? নাইটিঙ্গেলে যে অথবা মানে নেগেটিভ কনসাসনেসটা তুই গ্রেসিয়ানে সামান্য পাবি, তুই নাইটিঙ্গেলে পুরো মাত্রায় পাবি, বাট ইউ উইল নেভার ফাইন্ড ইট ইন দ্য অটম। অটমে কিন্তু এই নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি পাবি না কোথাও গিয়ে। বোঝা গেল জিনিসটা কি বলছি? হ্যাঁ স্যার বুঝলাম, কিন্তু নেগেটিভ প্রবাবিলিটি তো আছে, সেটাই বলছি যে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি আছে, কিন্তু নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি কি কোথাও কিডস বলেছে আমি নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি নিয়ে লিখছি? আমার স্পেসিফিক্যালি আমার মাইন্ড সেটআপটা একটা স্পেসিফিক সময় দাঁড়িয়ে, ইভেন এক একজন রাইটার, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট রবীন্দ্রনাথ, বা ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট কিডসের শুরুর দিকে রাইটিং করলে দেখি ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন নিয়ে লেখা আছে, সেখানে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটির কোনো জায়গাই নেই। পরের দিকে ও যখন নেচারকে নিয়ে রিফ্লেক্ট করছে সেখানেও নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি আসছে। বোঝা গেল?
হ্যাঁ স্যার। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিডস নিজের লাইফ টাইমে খালি নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি নিয়ে লেখেনি, একটা স্পেসিফিক টাইমে দাঁড়িয়ে আজকে ধর এই যে পিরিয়ডসটা চলছে, কোভিড পিরিয়ডটা, এটা যদি 4-5 বছর ধরে চলে বা এই ক্রাইসিসটা নিয়ে মানুষ যতদিন ধরে ভাববে, মানুষের কথাবার্তা লেখার মধ্যে তার ছাপ পাওয়া যায়, তাই তো? তো লাইফের প্রত্যেকটা ফেজে এক একজন পোয়েট কিছু কিছু জিনিস বা কিছু কিছু কোয়ালিটি দেখায়, কিছু কিছু ফিচার্স দেখায়, কিছু কিছু কমন ফিচার্স থাকে তার লেখার মধ্যে, সেটাকে কিন্তু অনেক পরের ক্রিটিক্সরা বলছে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি। কিডস নিজে বলে যায়নি, বা কিডসের জাস্ট নেক্সট জেনারেশন ক্রিটিকরাও বলে। হ্যাঁ, কিছু বলবো স্যার আমি মানে অনুপমের ব্যাপারটা নিয়ে স্যার। বলতে পারিস অবভিয়াসলি, কেন? এক্সচেঞ্জ তো হওয়া ভালো, অলওয়েজ বলবো। হ্যাঁ স্যার, স্যার আমার মনে হয় দেখুন স্যার, লিটারেচারে 4টে মেন এলিমেন্ট থাকে: হিস্টোরিয়ানস, রাইটার, ক্রিটিক এন্ড স্কলার। আমরা যদি এখন স্কলার ভাবি, তো আমাদের জিনিসটা ওই 3টে ধাপ পেরিয়ে আসে: ইতিহাস, এবং সমালোচনা। হতে পারে স্যার ইতিহাসবিদরা এক কথা বলে গেছেন, সেটাকে ভেবে রাইটাররা এক কথা লিখে গেছেন, দুটোকে দেখে সমালোচক এক ভেবে মানে আরো রিফাইন একটা দিয়েছেন, আমরা সেই 3টেকে ভেবে একটা আলাদা আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন তৈরি করি। একদমই অবভিয়াসলি, তা মানে খারাপ বলিসনি, মোরাললেস আই এগ্রি উইথ ইউ। থিওরির পার্ট স্যার ক্রিটিক থেকে শুরু হয়। থিওরির পার্টটা ক্রিটিক থেকে শুরু হয়, মানে ওটা কখনোই রাইটারকে এফেক্ট করে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, স্যার, ওটাই বলছি, মানে থিওরি রাইটারের নয়, রাইটারের কাজ দেখো, যেমন কাজ নিয়ে আলোচনা করে। এইবার যেমন তোকে খুব মজার একটা এক্সাম্পল দিই, ঠিক আছে? একটা খুব মজার এক্সাম্পল দিই, যেটা আগের দিন স্বর্ণেন্দু জানে, কারণ আমি এডওয়ার্ডের ক্লাসটায় বলেছিলাম, এটা তোরা একটু শোন। ধর কোনো একটা এজকে কোনো একটা স্পেসিফিক টার্ম যখন কোনো একজন মানে হিস্টোরিওগ্রাফার দিচ্ছেন, হিস্টোরিওগ্রাফার মানে যে ইতিহাস লেখে, কোনো একজন হিস্টোরিওগ্রাফার যখন দিচ্ছে, আচ্ছা আমি স্টপ স্ক্রিন শেয়ারিংটা বন্ধ করি, হ্যাঁ, যখন হিস্টোরিওগ্রাফার দিচ্ছে, তার মানে সেই কিন্তু কোথাও গিয়ে আবার হিস্টোরিওগ্রাফি থেকে একটা ক্রিটিকের জায়গায় চলে আসছে, স্পেসিফিক কিছু ফিচার্স দেখে এজটাকে একটা নাম দিচ্ছে, ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ক্রিটিসিজম। তো আমরা যদি রেনেসার কথা ভাবি, ইউনো, রেনেসা কোন টাইমটাকে আমরা বলছি? মোরাললেস ওই 1540 থেকে 1650, এই সময়টাকে বলছি আমরা, তাই তো? এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এই রেনেসাকে রেনেসা বলা হয়েছে ডিউরিং দ্য 1870s, তার আগে নয়। তার আগে রেনেসা পিরিয়ডটাকে এত বড় করে দেখাই হয়নি, তার আগে লেখা কোনো বইতে রেনেসা ওয়ার্ডটা পাওয়া যায় না। Why suddenly, during the 1870s, suddenly the British critics felt a need to term this age as the culturally golden age of the British period, of the British rule, of the rule of Queen Elizabeth, the rule of a queen, remember it. Why did they find it inevitable or so important? যে জিনিসটা 1650 সালে হয়েছে, তার 200 বছরের মধ্যে কারোর চিন্তা এলো না, মাথায় এলো না এই এজটাকে আমি কালচারালি গোল্ডেন এজ বলবো, এই এজটাকে আমি রেনেসা বলবো, কারোর মাথায় এলো না। 1870s এ প্রথম বলা হচ্ছে রেনেসা। ওয়াই? এই প্রশ্নটা কখনো তোদের মাথায় এসছে যে রেনেসাকে রেনেসা বলা হচ্ছে কি, রেনেসা কেন বলা হচ্ছে বা কেন বলা হচ্ছে না, বা রেনেসা এইটাকে সেই সময়ের হিস্টোরিয়ানসরা করতে পারে? And if you read the Elizabethan works on politics, you will find, if you read the Elizabethan historical narratives, or the historical narratives that narrate the Elizabethan society, Elizabethan politics, you will find that age was not all in all a golden age for India. It was utterly politically disturbed an age, but still it had to be named Renaissance. Why? Because during the 1860s, 1857 এ কি হচ্ছে বলো দেখি, কেউ বলতে পারবে? 1857 এ ইন্ডিয়ায় কি হচ্ছে? স্যার ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন।
সিপাহী বিদ্রোহ, রিভল্ট অফ 1857 না স্যার? সিপাহী বিদ্রোহ হচ্ছে and the army movement of 1857. That means in the colonies the Britishers were losing control, and now they needed to prove that they were culturally superior. They needed to prove it, and obviously সেই টাইমে ব্রিটেনে কার রুল চলছে? ভিক্টোরিয়া। সুতরাং ব্রিটেন যে কোনো কুইনের আন্ডারে এমন একটা এজ দরকার যে সময় বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে, বেশ কিছু আঁকাঝোঁকা হয়েছে, এবং সেটা একটু বলতে হবে যে আমরা কালচারালি সুপিরিয়র। অ্যান্ড সেখানে একটু ধর্মের উস্কানিও দিতে হবে, নাহলে মানুষ খায় না। তাই কোন সময়টাকে নিতে হবে? মিডল এজে ক্রুসেড হচ্ছে, ক্রুসেডের পরেই জেনারেলি মুসলিমরা অ্যাটাক করছে ইউরোপিয়ান কালচারাল সেটিং গুলোকে। আমরা জানি রেলিক্স, কালচারাল রেলিক্স গুলোকে ডিস্ট্রয় করা যে কোনো রিলিজিয়াস কমিউনিটি বা যে কোনো পাওয়ার চায় অন্য পাওয়ারের আগে কালচারাল রিলিক্স গুলোকে ধ্বংস করে। কারণ কালচারাল হিস্ট্রিটা যদি মুছে দেওয়া যায় ইন ফিউচার, আফটার 100 ইয়ার্স, আফটার 200 ইয়ার্স, ওই কমিউনিটিটাই মুছে যাবে, তার কালচারাল হিস্ট্রিটাকে যদি মুছে দেওয়া যায়। কিন্তু সেই সময় সামহাও মানে অনেক ম্যাক্সিমাম আমি বলবো 70% কালচারাল রিলিক্স নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ডিউরিং ক্রুসেডস। সেটা মানে খ্রিস্টানরা মুসলিমদের করেছে, মুসলিমরা খ্রিস্টানদের করেছে। 70% অফ দ্য কালচারাল রিলিক্স সেই সময় পৃথিবীতে যা বেঁচে ছিল সেটা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তো তারপরেও ব্রিটেনের লোকেরা ওই প্যারিসের লুভর মিউজিয়াম, ইটালি, এই সমস্ত কিছু কিছু দেশে থ্রু দ্য হেল্প অফ দ্য চার্চ কিছু কিছু কালচারাল রিলিক্স বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। সেগুলো রিস্টাডি হয়েছিল, এবং এলিজাবেথান এজে পলিটিক্যালি মারাত্মক একটা ডিস্টার্ব এজ হলেও কোথাও গিয়ে, এই যে আমরা বলি না এলিজাবেথের সময় মারাত্মক একটা সোশ্যাল সিভিক স্টেবিলিটি ছিল না, সিভিক স্টেবিলিটি ছিল না, বিকজ দ্য পাওয়ার ওয়াজ শিফটিং ফ্রম দ্য কিংস টু দ্য ব্যারন্স, or sorry, not barons, the businessmen, from the kings and barons to the businessmen, people who were involved in trade, in company gulo, in trade, in factory. These people were gaining new hand. So how can this stage be culturally, politically and socially undisturbed? It was rather a very disturbed age, and সেই ডিস্টারবেন্সটাই কিন্তু এলিজাবেথান লিটারেচারে পাওয়া যায়। If you read Macbeth, if you read Hamlet, if you read Othello, if you read King Lear, if you read Richard, if you read Edward II of Marlowe, if you read Dr. Faustus, what are these? These are sagas of disturbances. These are sagas of shifting powers. Think about it. Elizabethan literature does not tell you the story of an age that was peaceful. It tells of an age that was changing. The power was continuously shifting. Think about it. The Merchant of Venice, the importance of the character Shylock. A continuous shifting of power. That is what indicates. If you want to read Shakespeare in a different way, please read from the perspective of power, the shifting of power from one class to another. Okay? Read Shakespeare from that point of view too, you can understand. Read Marlowe from that point of view, you can understand. Suddenly, Faustus becoming an educationist is running for power. And he is being warned, obviously, but still that chase from the modest class, that chase for power from the modest class is represented there. The Jew of Malta, again another Jewish problem. So Jewish problem নিয়ে ওই টাইমে অনেকে লিখছে, ভল্পনীতে লেখা হচ্ছে। তার মানে জিউস প্রবলেমটা খালি ওই হিটলারের সময় ইউরোপে ছিল না, জিউস প্রবলেমটা এলিজাবেথের এজেও ছিল। So you can understand this, that these power shifting,
practically made Elizabethan age an age of disturbance. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু প্রথম 200 বছর কারোর মনে হয়নি ইট ক্যান বি এ গোল্ডেন এজ। কিন্তু কোথাও গিয়ে কুইন ভিক্টোরিয়া নিজের শেষের দিকে যখন চারিদিকে ইউরোপিয়ান কলোনাইজার্সরা আস্তে আস্তে নিজেদের ঘটি হারাচ্ছে, they are losing control over the colonies. They needed to prove they were a superior culture and they were meant to rule the others for the advantage of the others. Othering, OTHER, othering, যেটা তোদের আমি বারবার ওই ওরিয়েন্টালিজম পড়তে গিয়ে পড়েছি। এখানে দেখ কলোনিয়ালিজম আদারিংটাকে তৈরি করছে, পোস্ট কলোনিয়ালিজম আদারিংটাকে কোথাও গিয়ে কোয়েশ্চেন করছে, কিন্তু আদারিংটাকে ডিফেন্স করছে কলোনিয়ালিজম এই সময়। অ্যান্ড তার টুলসটা কি? চেঞ্জিং ইউর হিস্টোরিওগ্রাফি। আমি আগের দিন বলেছিলাম বারবার যে হিস্ট্রি লেখা হয় ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ পাওয়ার। সেই পাওয়ার পার্সপেক্টিভ থেকে বলে দেওয়া হলো যে এলিজাবেথান এজটাই গোল্ডেন এজ। অ্যান্ড সাডেনলি ইউ নো হোয়াট ভেরি ইন্টারেস্টিং ইজ, সেই সময় 1860s সবে 100 ইয়ার্স ওয়ার শেষ হচ্ছে বিটুইন দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড দ্য ফ্রেঞ্চ। অ্যান্ড সেই সময় দাঁড়িয়ে ব্রিটিশরা একটা এজকে গোল্ডেন এজ বলছে, বাট সেই নামটা দেওয়ার জন্য একটা ওয়ার্ড চুজ করছে, যে ওয়ার্ডটা হচ্ছে রেনেসা। ইটস আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। তাহলে আমি একটা টার্ম, একটা ইংরেজি শব্দ খুঁজে পাবো না। আমি আমার দেশকে কালচারালি সাউন্ড প্রুফ করছি, কালচারালি গোল্ডেন প্রুফ করছি, আমার সেটাকে গোল্ডেন এজ বলতে কি ক্ষতি আছে? Why should I replace it with something that is French and obviously which is the language of the enemy? তার কারণ এই গোল্ডেন এজটা অ্যাকসেপ্ট করার মধ্যে কোথাও গিয়ে আন্ডারলাইং রিজেক্টেন্সও ছিল। It was not at all, they realized, they knew that it was not a golden age, but it had to be presented as a golden age. So therefore, an alien word or a word from an alien language, Renaissance, the conceptai French, conceptai British English এ ক্লিয়ার করা সম্ভব নয়। So you make it, এই যে শুরুতে যেটা আলমস ওন হাউসে বলেছে, টেম্পারামেন্ট মেক্স ইট, এই যে কোথায় গেল, raises the level of enigma. So you create an enigma through the word Renaissance. Renaissance ডেফিনেশনটাই মারাত্মক, জটিল হয়ে যায়। কেন এত কিছু বলতে গেলে বিশাল জটিল একটা ডিফারেন্স হয়ে যায়, যেখানে আলটিমেটলি গোটা 10টা ক্লাস করার পরে তুই বুঝবি না রেনেসাঁ কোন দিকে, রেনেসাঁ কেন, রেনেসাঁ। তো ইউ জাস্ট মেক ইট লাইক আ রিডল and you just make it big. So I think বুঝতে পারলি কিভাবে হিস্ট্রিটা চেঞ্জ করা হয়। আর আমি এই কারণেই বললাম এই জায়গাটায় অনুপম, এবার তোর কথায় আসি, যে তাহলে বোঝা যাচ্ছে কোনো একটা এজকে যখন, বা কোনো একটা এজকেও আমি হিস্ট্রিকেও টেক্সট হিসাবে ধরতে পারি, বা কোনো একটা লেখাকেও যদি আমি সেই রকম ভাবে দেখি, ওই এজটা কিন্তু জানে না যে এটা গোল্ডেন এজ, পরে সেটাকে টার্ন করা হয়েছে। কিডস যখন লিখছেন, আমি ইনস্ট্যান্সটা এই কারণে দিলাম, কিডস জানেন না যে উনি নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি দিচ্ছেন, ওনার ওই সময় দাঁড়িয়ে ওনার সার্কামস্টান্সেস ওনাকে প্রভাবিত করেছে এইভাবে ভাবতে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? যেমন আমরা কোলরিজ বললেই আমরা ভাবি কোথাও গিয়ে একটা মিস্ট্রি পাবো, বাট ইজ কোলরিজ অল অ্যাবাউট মিস্ট্রি? কোলরিজের মধ্যে মিস্ট্রির থেকেও বেশি, সুপার ন্যাচারালের থেকেও বেশি কোথাও গিয়ে আমার আধ্যাত্মিকতা, সাবলিমিটি আছে বলে মনে হয়। এই সুপার ন্যাচারালিটি গুলো কোথাও গিয়ে সাবলিমিটির দিকে লিফট করে, কোনোটা নিচের দিকে নামায় না, চিন্তাটাকে উপর দিকে তোলে, এলিভেশন দেয়। তো সেই জায়গাগুলো আছে, দ্য ওয়ে ইউ থিঙ্ক, দ্য ওয়ে, মানে আমরা পরবর্তীকালে ক্রিটিকরা এটাকে এইভাবে দেগে দিয়েছি। ঠিক আছে, বোঝা গেল অনুপম? বুঝতে পেরেছিস জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে?
Anyone? Swati? No, sir. Vishal, I hope you have also asked your queries. आशी नहीं किचु सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतिमा? No, sir. Thank you. ओके, थैंक यू बोल दिया, यानी बात करने के मूड में नहीं है। ठीक है, निशा? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। सर, ऐसा कोई बात नहीं था। एक्चुअली हम बोल रही क्योंकि बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, इसीलिए। ओके, ठीक है। विजय, कैसा? ठीक है, सब कुछ समझ में आया जितना भी पढ़ाया? यस सर, समझ में आया। ओके, रुबिया? रुबिया বুঝেছিস? আচ্ছা, তিথি বুঝেছিস? Yes sir. মৌসুমী? Yes sir. হ্যাঁ, বুঝেছিস যেটা পড়িয়েছি? বুঝেছিস? কিরে, ঘুমিয়ে পড়লো মেয়েটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি তাহলে। সো দিস ইজ অল ফর নাও। এখনকার মতো এইটুকুই থাক, বাট আমি এখন একটুখানি আর 2 মিনিট তোরা একটু থাক, কয়েকটা কথা বলার আছে। আর রেকর্ডিংটা